ଅତି पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्त को आ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार मो स्वागत करे। प्रिय प्रभु लोक माने सबु दिन भरी आज मध्य प्रभु वाक्य आ गोटे नुआ प्रसंग आपण मान मध्य रे मो अल्प समय रखिबा पई चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मान मध्य रे मो रखिबा पई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक है विचार दिन रे विजयी ख्रिस्टियान। आज प्रसंग है विचार दिन रे विजयी ख्रिस्टियान। यही प्रसंग रे परमेश्वर वाक्य आमे अल्प समय ध्यान करबा पई छिबा। प्रिय भाई भणी माने आपण मानव समाज रे देखिबे अनेक लोक माने से माने विभिन्न दिन विभिन्न दिवस को से माने कोन करंती पालन करंती सेलिब्रेट करंती। आउ सेही दिन आसीबा पूर्वे निजको से माने कोन करंती प्रस्तुत हुअंती एवं सेही दिन को से माने मने रखी कोन करंती सेही दिन को से माने पालन करंती। हम भारत रे एपरि कि स्वाधीनता दिवस गणतंत्र दिवस मातृ दिवस पितृ दिवस निज निजर जन्म दिवस यही प्रकार अनेक दिन को से माने कोन करंती सेलिब्रेट करंती और सेही दिन को से माने प्राधान्य दियंती। किंतु दुखर विषय मानव जाति निमंते जे गोटे विचारर दिन रही आ सेही विचार दिन निमंते आमको कोन करिबाकू हेबो केमिति प्रस्तुत हेबाकू हेबो एही कथा आज मानव जाति ध्यान देवा निमंते प्रस्तुत नुहंती। प्रिय भाई भणी माने कौनसी मनुष्य जगतर कौनसी व्यक्ति से माने जानतु किबा न जानतु ताहा परमेश्वर को किछि जाय आसे नै। किंतु विशेष करी आमानकर ख्रिस्टियन भाई भणी मानकु मु कहिबा पई चाहे जे माने आमे बाइबल पढुछु चर्च जाउछु वाक्य सुनुछु आमे गोटे मंडलीर विश्वासी होटु आमे कौनसी दिन को आमे मने रखिछु कि नै ताहा बड़ विषय नहे। किंतु समस्त मानव जाति निमंते जे गोटे विचारर दिन रही यह आमे जानिबा आवश्यक रही। आमे जो देश रे बसवास करूछु प्रिय भाई भणी माने ए देशर अनेक लोक से माने कहंती जे मरी गला परे आउ किछि नाही मरी गला परे सरी गला आउ मरी गले हमर सब भविष्य सरी गला ए प्रकार कथा से माने कहंती। मु वाक्य रे गोटे पद पढी आपण मान को आगो को नेबा पई चाहे। आपण मान मो सहित एब्री पुस्तक 9 अध्याय को आसीबे। एब्री पुस्तक 9 अध्याय 27 पदरे एवं 28 पदरे ए प्रकार लिखा जाए मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि। एहा बाइबल आम मानक कहे मनुष्य मरी गले सरी जाए नाही मरी गले आउ गोटे भविष्य आरंभ हुए। बाइबल कहे जे मनुष्यर मृत्यु परे विचार रही। आज आमे कथबार्ता हेबा जे विचार दिन रे आमे किपरि विजय हेबा। आपण देखिबे क्रिश्चियन समाज रे आज समस्ते पवित्र परि लागुछंती समस्ते धार्मिक परि लागुछंती समस्ते चर्च को जाउछु आमे समस्ते वाक्य सुनुछु मात्र एपरि गोटे समय आसुची से मेष को आउ छागो को से कोन करिवे पृथक करिवे। गोटे विचारर दिन रे सेही दिन जणा पड़िबो जे जणे प्रकृत ख्रिस्टियन गोटे विजयी ख्रिस्टियन किए। प्रिय प्रभु को लोक माने परमेश्वर चाहंती नाही आमे सेही दिन आमे पराजय हेबा एवं सेही दिन आमे जे ताहांकर सहित न रही आमे अलगा आमे हे जिबा पृथक हे जिबा एहा परमेश्वर बिल्कुल आमको से चाहंती नाही से पसंद करंती नाही। से आज मध्य आम मानक विजय रास्ता से कढ़े नौचंती आ से चाहंती आमे से विचार दिन रे आमे कोन हेबा सिद्ध हेबा पवित्र हेबा अनिंदनीय हे ताहांक सहित आमे रहिबा एहा परमेश्वर इच्छा करंती। सेति पई एही वाक्य द्वारा से आज आमानकु कथा होचंती। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे वाक्य रो अल्प समय देखिबा जे विचार दिन रे विजयी ख्रिस्टियन किए। आज समस्ते समान परि आमे लागुछु आमे आपण देखिबे जदि सुनारी दुकान रु आपण सुना किणी आनिबे ताहा प्रकृत सुना अटे किंतु फुटपाथ रु बा बाजार रु कोनसी गोटे ग्यारंटी जिंस बा ताहा गोटे पितलर जिंस मध्ये आपण सेही नेकलेस हेउ किबा आपणकर हार हेउ कोनसी विषय आपण किणी के आनिबे सेही समय रे आपण दुईटा जिनिस को पाखरे रखिबे दुईटा देखिले मध्ये आमे जानि परिबा ना चिन्हि परिबा ना। मात्र प्रकृत सुना बोली आमे केते बेले जानो जेते से सुना को नियारे पका जाए जेते से सुना को जलंता अंगार रे पका जाए सेही समय रे केउठा सुना एवं कोउटा पितल
ତାହା ଜଣା ପଡେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଚାରର ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦିନରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହି ଦିନରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 17 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ କଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଏହି ଦିନ କିଏ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଆମ ମା ବାପାଙ୍କର ମରିଯାଇଥିବା ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। କୌଣସି ବି ଭାବରେ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମନେ ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଚାରର ଦିନ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଚାର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି ଧାର୍ମିକତାର ବିଚାର ନୁହେଁ। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର ଦିନ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଚାରର ଦିନ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନରେ ଆମେ କିପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା, ସେହି ଦିନରେ ଆମେ କେମିତି ବିଜୟ ହେବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ନିକଟକୁ ନେବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। 17 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ଅବା କଣ ନ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସେ କୋଉଠିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ, ତାହାଙ୍କର ଘର ଠାରୁ ବୋଲି କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବେ? ବିଚାର କରିବେ। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମରେ କାହିଁକି ବିଚାର କରିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଡ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାନ ପୁଅ, ଯଦି ବଡ ପୁଅ ଅନ୍ୟର ବାରିରେ ପଶି ମକା କିମ୍ବା କୌଣସି ପନିପରିବା ଚୋରି କଲା, ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାଇକି ଚୋରି କଲା, 2 ଜଣ ଚୋରି କଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ? କାହାକୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ବଡ ପୁଅଙ୍କୁ ଆପଣ ଗାଳି କରିବେ। ବଡ ପୁଅକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। କାରଣ ତାର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେ ବଡ ଅଛି, ସିଏ ଭୁଲ କରିବାରୁ ସେ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଳି କରିବେ, ଛୋଟ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ବଡ ପୁଅକୁ କହିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ଆମକୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ରହୁଛୁ, ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଫେରି ଆସି ତାହାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗି ଆମେ ସେହି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତ ସେହି ବିଚାର ଦିନରେ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ ବିଜୟ ହେଇପାରେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତାହା କେବେ ହିଁ ନ ହେଉ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯିବ, ପୁଣି ବିଚାରିତ ହେବା ସମୟରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯିବ? ତାହାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା।
ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାର ପତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରୁ, ତାର ମୂଳକୁ ଦେଖି, ତାର ଶାଖାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ଫଳକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯିବ, ପୁଣି ବିଚାରିତ ହେବା ସମୟରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ବିଚାରିତ ହେବା ସମୟରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ବିଚାର ଦିନରେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ବିଜୟ ହେବୁ? ଆମେ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ କହେ ସର୍ବଦା ଆମର ବାକ୍ୟ କଣ ହେବାର ଅଛି? ମନୋହର ହେବାର ଅଛି, ମନୋହର ହେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ସେହି ମୁଖରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେହି ମୁଖରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସିନେମା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି, ଜାଗତିକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମୁଖରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁର ବିଚାର ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ। ଏଇ ସବୁର ବିଚାର କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ସେହି ବିଚାର ଦିନରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ଭାଷା ଆମେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ବଳରେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚାଳନା ଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା, ଅଭିଶାପ ଦେବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ଆଉ 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁଁ ବାକ୍ୟର ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରେ ଯେ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମେ କେମିତି ବିଜୟ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖୁଛି ଯେ ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା, ଆମର ମୁଖକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା। ଲେଖାଯାଏ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ବିଚାର ଦିନରେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀର ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଦିନରେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ, ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 10ରୁ 12 ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଝର କଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଠା ଓ ପିତା 2 ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ? ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ କଣ ଜିତ ଫଳ ଅବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କଣ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଫଳିପାରେ? ଲବଣାକ୍ତ ନିର୍ଝର ମଧ୍ୟ କଣ ମିଷ୍ଟ ଜଳ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ଅଟେ। ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ସେ ଫେରି ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଏହା ସାଧୁ ପିତର ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ ହେବା? ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା।
आमे असार कथा गुड़िक आमे कहिबा नाही नहले विचार दिन रे आमे विजय हे परिबा नाही आमे पराजित हे जिबा विचार दिन रे जेपरि विजय हेबा सेति पाए हमकु कोन करिबा को पड़िबो हमर मुखर वाक्य हमकु ठीक करिबा पाए पड़िबो एथि पाए हेले हमकु पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा आवश्यक रहिछि हमकु पवित्र आत्मा को शक्ति रो आवश्यक रहिछि जो द्वारा हमर भाषा को से कोन करिवे बदलाइबे जेते बेले आमे पवित्र आत्मा रे पूर्ण हे जिबा हमर भाई को कथा हेबार शैली बदली जीवो स्त्री को डाकिबार शैली बदली जीवो स्वामी को कथा हैला बेले स्वामी को डाकिला बेले सब प्रकार भाषार परिवर्तन हे जीवो परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु अनेक समय रे एही मुख रे आमे धन्यवाद देउ अन्य मान को अभिशाप देउ एई प्रकार हेबा उचित नहे एही मुख रे जदि आमे प्रभु भोज नेउछु आउ द्राक्षारस पान करूछु प्रभु को मेजर अंश होछु एही मुख रे जदि आमे अन्य को अभिशाप देबा अन्य को गाली करबा सेही मुख रे आमे मद पीबा भांग खाइबा ताहेले आमे विचार दिन रे आमे कोन हे जिबा विजय हे परिबा नाही परमेश्वर आमान को दया करंतु सेथिरो आमे बाहरी आसीबा परमेश्वर ए वाक्य दे हम समस्त को प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करो।